की सी कि इत्थों आपां अकाल तख्त साहब नूं जावांगे, उत्थे अरदास भी करके आवांगे। सो खालसा जी आओ सारे हंबला मारिए, जिहड़े भी मेरे वीर भरा दूरों नेड़ों पहुंचे हैं उस जलूस की संगत, इस संगत दे नाल अपना मोढे नाल मोढा ला के चलना है। समा जिहड़ा दिता गया सी वो बिल्कुल टाइम घड़ी ने दस दिता है। सो आओ सारे हंबला मारिए ते इन्हां बादलों दे कोलों इन्हां कोलों पुछिए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों पुछिए कि 328 स्वरूपां दा तुसीं की कीता। इन्नियां बेनतियां करदा होया हुण मैं भाई अमरीक सिंह जी नंगल जथेबंदक सकत्तर माझा जोन उन्हां नूं बेनती करूंगा कि अपने 2 मिनट विचार रख लो। गुरु प्यारे गुरु रूप खालसा साध संगत जी, चवर तख्त दे मालक जाहरा जूर सर्व कला भरपूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो फरमान है, बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ी अंमृतसर अकाली दल जमहूरीयत बहाल करने वास्ते मार्च लगे करन, इहदा मतलब यह है साध संगत जी, जदों अंग्रेज का राज सी भारत दे उत्ते ते महंतां नूं श्रोमणी कमेटी तो पहला सारे महंतां दा कब्जा कराता सी गुरुद्वारियां साहिबां दे उत्ते। फिर लक्ष्मण सिंह जी धारोवाली उठ के उन्होंने जथेबंद हो के अपनियां शहीदियां दित्तियां ते गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दा आसरा लैके 1920 दे विच श्रोमणी कमेटी जिहड़ी बहाल हो गई। 1925 दे विच इहदी पहली इलैक्शन हुई। कहण दा भाव है भारत जिहड़ा आज़ाद होया है इंडिया ये 1947 दे विच होया। अज उहदी जिहड़ी इलैक्शन है वो तकरीबन 18 वारी हो चुकी है। जिहड़ी साडी जमहूरीयत है इहदी 8 वारी इलैक्शन हुई है। 2019 ते तकरीबन 2011 दे विच इलैक्शन हुई सी। तकरीबन 15 साल हो गए ने जो इंडिया दे चहेते लीडर ने जिहड़े राजनाथ वर्गे ते दूजे तीजे वो इलैक्शन सिखां दी होण नहीं देण डे। इस करके असीं इलैक्शन कराउण वास्ते अपनी श्रोमणी कमेटी नूं बहाल करन वास्ते ये मार्च कढ रहे हैं। दुनिया नूं दस रहे हैं कि इंडिया जो है ये साडे नाल बहुत ज़्यादा धक्का कर रहा है। जिथे साडे बच्चे शहीद कीते ने, साडे काल तख्त ते हमला कीता है, साडे लखां बीबियां बुजुर्ग मार दिते, उत्थे साडी श्रोमणी कमेटी जो है इहदे उत्ते ऑटोमैटिक कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली कमेटी ते पूर्ण तौर पर कब्जा इंडिया ने कर लिया है। एक कमेटी हरियाणे च बनाती, होर कमेटियां बनाई जा रहे ने। हुण अंमृतसर वाल वारी है पर सिख ये नहीं होण देणगे। भावें इत्थे अंग्रेज आ गया सी उन्होंने भी इस तरह कढ़िया है जां होर हुकूमतां जिहड़े बाबर वर्गे इत्थों गए। असीं ये बेनती करनी चाहुंदे हां कि साडी इलैक्शन कराओ, श्रोमणी कमेटी दे विच गुरमुख प्यारे घल्लो जिहड़े इस चज नाल ढंग नाल चलाउण, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की कदर करन, सिख कौम की कदर करन, वो इलैक्शन के जरिए अंदर जाणगे ते सिख संगतां पूर्ण तौर पर बहाल होणगीਆਂ। नहीं तो सानू साडा धर्म जिहड़ा वा इंडिया खा रहा है, असी ये नहीं काम करन देंगे। भावें सानू किन्ना भी जोर लाउणा पे, ये समझ लैण राजनाथ होनी जां जिहड़े दिल्ली दे चहेते ने कि असी सिखां दी इलैक्शन नहीं होण देंगे। श्रोमणी कमेटी दी इलैक्शन जेकर तुसीं ना ही कराउंदे, श्रोमणी कमेटी यूएनओ दे विच अंमृतसर अकाली दल अपील करेगा, उहदे जरिए इलैक्शन करावांगे। चढ़दी कला दा सबूत सिख भराओ देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन भाई अमरीक सिंह जी नंगल आओ हुण अमृतसर जिले दे श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे जिला प्रधान शमशेर सिंह जी बराड़ वो अपने टाइम रखणगे। साडे तो पहला थोड़ा दस दिए विच दल खालसा दे भाई कौरपाल सिंह जी बिट्टू वो भी पहुंच चुके ने, भाई परमजीत सिंह जी मंड वो भी पहुंच चुके ने। दल खालसा वालों अकाली दल अमृतसर वालों प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह जी पहुंचे ने ते आजाद साहब, सरदार उपकार सिंह जी संधू साहब, जतिंदर सिंह जी थिंद,
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ
ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 1947 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਈ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1925 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ,
ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 19 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਗੀ। ਜੇ ਵਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਗੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਰਾਂ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ
ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। 340 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ। ਹਲਕਾ ਜਗੀਰ, ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿੰਗਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਪੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਪੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਗਾ ਕੇ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝਿਆਰ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਭ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
आओ सारे हंबला मारिए ਜਿਹੜੇ भी मेरे वीर भरा दूरों नेड़ों पहुंचे हैं वो इस जलूस की संगत इस संगत दे नाल अपना मोढे नाल मोढा ला के चलना है। समा जिहड़ा दिता गया सी वो बिल्कुल टाइम घड़ी ने दस दिता है। सो आओ सारे हंबला मारिए ते इन्हां बादलों दे कोलों इन्हां कोलों पुछिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोलों पुछिए कि 328 स्वरूपां दा तुसी की कीता। इन्नियां बेनतियां करदा होया हुण मैं भाई अमरीक सिंह जी नंगल जथेबंदक सकत्तर माझा जोन उन्होंने बेनती करूंगा कि अपने 2 मिनट विचार रख लो। गुरु प्यारे गुरु रूप खालसा साध संगत जी चवर तख्त दे मालक जाहरा जूर सर्व कला भरपूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो फरमान है बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जिहड़ी अंमृतसर अकाली दल जमहूरीयत बहाल करने वास्ते मार्च लगे करन ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 1900 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। तकरीबन 15 साल हो गए ने जो इंडिया दे चहेते लीडर ने जेड़े राजनाथ वर्गे ते दूजे तीजे वो इलैक्शन सिखां दी होण नहीं देण डे। इस करके असीं इलैक्शन कराउण वास्ते अपनी श्रोमणी कमेटी नूं बहाल करन वास्ते ये मार्च कढ रहे हैं। दुनिया नूं दस रहे हैं कि इंडिया जो है ये साडे नाल बहुत ज़्यादा धक्का कर रहा है। जिथे साडे बच्चे शहीद कीते ने साडे काल तख्त ते हमला किया है साडे लखां बीबियां बजुर्ग मार दिते उत्थे साडी श्रोमणी कमेटी जो है इहदे उत्ते ऐटोमैट कब्जा कर रहे हैं। दिल्ली कमेटी ते पूर्ण तौर ते कब्जा इंडिया ने कर लिया है। एक कमेटी हरियाणे च बनाती होर कमेटियां बनाई जा रहे ने। हुण अंमृतसर वाल वारी है पर सिख ये नहीं होण देणगे भावें इत्थे अंग्रेज आ गया सी उन्होंने भी इस तरह कढ़िया है जां होर हुकूमतां जिहड़े बाबर वर्गे इत्थों गए। असीं ये बेनती करनी चाहुंदे हां कि साडी इलैक्शन कराओ श्रोमणी कमेटी दे विच गुरमुख प्यारे घल्लो जिहड़े इस चज नाल ढंग नाल चलाउण जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की कदर करन सिख कौम की कदर करन वो इलैक्शन के जरिए अंदर जाणगे ते सिख संगतां पूर्ण तौर ते बहाल होणगीਆਂ। नहीं तो सानू साडा धर्म जिहड़ा वा इंडिया खा रहा है असीं ये नहीं काम करन देंगे भावें सानू किन्ना भी जोर लाउणा पए। ये समझ लैण राजनाथ होनी जां जिहड़े दिल्ली दे चहेते ने कि असीं सिखां दी इलैक्शन नहीं होण देंगे। श्रोमणी कमेटी दी इलैक्शन जेकर तुसीं ना ही कराउंदे श्रोमणी कमेटी यूएनओ दे विच अंमृतसर अकाली दल अपील करेगा ਉਹਦੇ जरिए इलैक्शन करावांगे। चढ़दी कला दा सबूत सिख भराओ देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सन भाई अमरीक सिंह जी नंगल आओ हुण ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਆਪਣੇ टाइम रखणगे। साडे तो पहला थोड़ा दस दिए विच दल खालसा दे भाई कौरपाल सिंह जी बिट्टू वो भी पहुंच चुके ने। भाई परमजीत सिंह जी मंड वो भी पहुंच चुके ने दल खालसा वालों। अकाली दल अंमृतसर वालों प्रोफैसर महेंद्रपाल सिंह जी पहुंचे ने ते आजाद साहब सरदार उपकार सिंह जी संधू साहब जतिंदर सिंह जी थिंद होर किसी ने मेरे वीर ने जिन्हें कोई हाजरी लवानी होवे लिख के दे सकदा। आओ जी शमशेर सिंह बराड़।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼
ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 1947 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਈ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1925 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਨੀ ਦੇਰ 19 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਗੀ। ਜੇ ਵਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਗੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਰਾਂ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। 340 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇ ਦੇਖ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ। ਹਲਕਾ ਜਗੀਰ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝਿਆਰ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਟਾਪ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਮ ਹਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ
ਘੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਹਰਾ ਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 1900 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾਤੀ, ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੱਜ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ UN ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਭਰਾਓ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕੌਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 1947 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਈ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1925 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਨੀ ਦੇਰ 19 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਗੀ। ਜੇ ਵਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਗੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜੋ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। 340 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ। ਹਲਕਾ ਜਗੀਰ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿੰਗਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝਿਆਰ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਟਾਪ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ
ਘੜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਮਾਝਾ ਜੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਹਰਾ ਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਚ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੀ 8 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 1900 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾਤੀ, ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘੱਲੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੱਜ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ UN ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਭਰਾਓ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰੋ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਣ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਖਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ, ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 17 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਨ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 1947 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣਾਈ, ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 1925 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਗਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ
ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 19 ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਮਤ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ SGPC ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਵਗੀ। ਜੇ ਵਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵਗੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਦੇ ਸੋਟੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਢੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ।
ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। 340 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ। ਹਲਕਾ ਜਗੀਰ, ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਪੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੱਪੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਝਿਆਰ ਮੰਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਟਾਪ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ